श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रिय सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्तेव प्रलयरचनाशीलवपुषे नायस्मृतिदयदीप्ताय हरये येन प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितं परं महान्तं तं समनाय साधुनिकरश्चाकारसन्मार्गः येन व्यासदिवाकरेण सततं वाक्याति मे मानसं व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन मनसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतो जगे सकृन्नमैवादिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी गणपतिर्विनन्द्यायते प्राज्ञमूर्ति सर्ववचनचेतो देवता भारती सा ममवचसि निदत्तां सन्निधिं मानसे च नमानि मासोऽधिकवासभूमिः न्यायरत्नावलिजन्मभूमिः वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभ भवतात्रिबुद्धिः पदवाक्यप्रमाणज्ञातिवादिमदच्छिरः श्रीमदकुशोऽप्यतीर्थाख्या उपदिष्टे कुर्मः श्रीमदानन्दतीर्थाय सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्यानदलिने चञ्चली कतिमे मनः शब्दाब्दौ गाढाचनिमपचर्चा सुगन्धा चन्याये प्रोदाविनितवेद्या वयम् प्रपन्नामान्या स्मः त्वमपितवदन्तो महता भगवता आदराण्येन प्राणिनां शास्त्रं प्रसादु निबन्धान्ततमसा अवपुण्यगर्भेण प्रणीतं मन्यमाना भगवानानन्दरेकतमे यथाचार्याभिप्रायम् भाष्यं विनाय अनुभाष्यं विदर्शं विलीनं प्रकृतितया स्वयमन्तराय विद्रोह्यानवर्तम् ईश्वरं प्रवणकाय नमोऽप्यनारायणं प्रणमामि परिसमाप्ते प्रदेशे हेतुतया अविधीतिष्ठाय परम्परादिनाम् अवगतं वश्यं करणीयं शिष्यानुग्राह्यं नारायणं निखिलपूर्णद्वैतदेहं निर्दोषमर्पणम् अखिलैश्वर्वाक्ये भवाद्यमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभुं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमुद्यसेव विशेषतो मे परमाख्यविद्यां व्याख्यां करोमि अन्वपि चाहमेव। ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा श्रुतिक्षीराग्निमामर्जने मन्दरमयेन्द्रता प्राप्तान्यायस्तायेन नन्दैन्द्रमहं भजे नैरतिर्भोजे ग्रन्थे नमसासं लौकिकफललक्षणां मदलोहिनी कृतकृत्यताङ्गतमला विद्याधिराजादयो योगीशाकुपयन्ते भावस्य बोधाय मे श्रेण सङ्ग्राजिवाङ्मयेषु व्यासैर्ममेयम् मनोजनित्यां मनसां विपद्या तदुत्तमाख्यं सगुरुं नमामि।
आरुणस्सासाये कृतमदमे कर्माशवाराणिसे प्रजातिरथानद्वैतिदिक्षन्तिनः प्रौढार्थैकजने संयुक्तिगतितैः सम्मीशैर्मोदयन् सत्यज्ञानसुरे सरी विजयते पादाश्रितश्रीपदे गावो जद्योनिकम्याय सुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्या प्रज्ञां वेदान्तिनीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केऽहम् निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनामाकृता सत्याविज्ञगुरोत्पदग्रीवन्मे सद्गते सत्याविज्ञकरां प्रोक्तां पञ्चाशद्वर्षपूर्वकां वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् परसुधा टीका कालान्मयं नमः पृथ्वीमण्डलमण्डलस्थाः पूर्णबोधमदान्ताः वैष्णवाः तान् नमस्ये गुरुन् मम स्वाध्यायन्ते नामान् गुरुदेवप्रसादजान् इतरान् आत्मवापोत्थां तेषां विद्यापरिश्रे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामात्मनिष्ठये तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः यत्पदं वेदसंवेद्यं कटाक्षेणाभिवीक्षितं न क्षमन्ते विमतयः नमुपासे श्रियपदिम् उपिता हि मनश्चाया समीकृत्या परं सुखं सेवन्ते यत्पदं धीराः भजे यदीयचरणाम्भोजछायामाश्रित्य निर्वृताः नन्दन्ति सततं मुक्ताः संश्रये तं श्रियपदिं विदुतापसरभ्यमनन्तभवै तदुतो परतत्त्वमेकपदा नेतीर्थकृतौ प्रवणो अमृतः स्वभावभवतीति मतिर्मम श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं हरि ओं हरि ओं ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಆಗಮ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿದ ಅನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅನುಮಾನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸೋದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಜೀವಿಸತ್ತೆ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವಿಸತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಉಪಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಜೀವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಿ ವಿರೋಧಸ್ಥೋ ತಸ್ಮಾತ್ ಮಾನಸ್ಯ ದೂಷಣಂ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೂ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಆ ತೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಅವ್ಯಯಾನ ಅನೇಕಾರ್ಥತ್ವ ಅಂತಂತಿದೆ. ಏನ್ರಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅದೇನದು ಅವ್ಯಯ. ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ತೂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನತಿ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಿಣ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯ ವಿರೋಧ. ಈಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನು ವಿರೋಧ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ? ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬರೀ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ತೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ. ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿರೋಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾನಸ್ಯ ಅಂತಿದೆ, ಮಾನಸ್ಯ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಮಾನಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಭೇದ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಅನುಮಾನ ಆಗಮ ರೂಪಸ್ಯ. ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅನುಮಾನ ಹಾಗೂ ಆಗಮ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಅಭೇದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಕಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಗಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅಯಮಾಶಯ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದನ್ನೇ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನದು? ಪರಮಾಣವ ಸಾವಯವ ಇತ್ಯಾದೇ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಚ ಕಥಂ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಅವಯವ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಮತವೂ ಇದೆ, ಅವಯವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮತವೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಯವ ಇದೆ, ಅವರದು ಅವಯವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಲಿ. ಈಗ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಶದಿಕ್ ಸಂಬಂಧ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ
ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಣುವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ 10 ದಿಕ್ಕುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇನೋ. 10 ದಿಕ್ಕುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ 10 ಭಾಗ ಇರಲೇಬೇಕು, 10 ಅವಯವ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಾಗುವ ಒಂದೇ ಅವಯವ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಮುಗೀತು, ಇರಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಇವರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಇವರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ರಿ, ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ? ಅದರ ಹೆಸರೇ ಪರಮಾಣು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಣುವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ನೀವು ಉಪಜೀವಿ ವಿರೋಧ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಉಪಜೀವಿ ವಿರೋಧ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ನೀವು ಸಾವಯವ ಅಂತಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನಂತ ಇದ್ದೀರಿ? ಸಾವಯವ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವಯವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತಂತೀರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ? ನಿಮಗೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನೀವೇನನ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ, ಜೀವನ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಐಕ್ಯವನ್ನು, ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ? ಪರಮಾಣುವಿನ ಪರಿಚಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ? ಮೊದಲು ಹೇಳಿ. ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪರಮಾಣುವಿನ ಪರಿಚಯ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಯವ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವಯವ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಯವ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಉಪಜೀವಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಾ? ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಪರಮಾಣು ಅವಯವ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ, ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಉಪಜೀವಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡ. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪರಮಾಣು ಅವಯವ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಪರಿಚಯ ಆದಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾಣು ನಿರವಯವ ಅಂತೇ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಯವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು? ಮತ್ತು ನಿರವಯವ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಆ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ನಾನು ಸಾವಯವ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಉಪಜೀವಿ ವಿರೋಧ ಬರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಉಪಜೀವಿ ವಿರೋಧವನ್ನು, ಇದು ಬರೀ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಜೀವಿ ವಿರೋಧ ಅಂತೂ ಬಂತು. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು? ಪರಮಾಣು ಸಾವಯವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಪರಮಾಣು ನಿರವಯವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಾದಿಗಳು ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮುಗಿತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕಿರಲಿ, ಇಷ್ಟು ಓದ್ರಿ. ಏನಂತಿದೆ? ಪರಮಾಣವ ಸಾವಯವ ಇತ್ಯಾದೇ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಚ, ಅದು ಅನುಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಕ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಕಥಂ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾವಯವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮಗೆ ನೀವು ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾಣುಗ್ರಾಹಕೇಣ ಪ್ರಮಾಣೇನ ನಿರವಯವತಯೈವ ತೇಷಾಂ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ನಮಗೆ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ, ಆ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ? ನಮಗೆ ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ? ನಿರವಯವ ಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ. ಏನಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಸಾವಯವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು? ಏನು
ನಿರವಯ ಸಿದ್ಧಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಾದದ ಪ್ರಸಂಗ ನೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತೇ ಕಾಣಬೇಕು. ಜಗತ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತೇ ಕಾಣಬೇಕು, ಮಾತೇ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಯವ ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನೀನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೇನು ಮಾಡೋದು? ನನಗೆ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ವಾದ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ವಾದ ನಡೆದಾಗ ನೀವು ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಸಿದ್ಧ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ನಮಗೆ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ? ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ನಾವು ಸಾವಯವ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಬರಲ್ವೇ? ನೋಡಿ, ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಪರಮಾಣು ಗ್ರಾಹಕೇಣ ಪ್ರಮಾಣೇನ ನಿರವಯವತಯೈವ ತೇಷಾಂ ಸಿದ್ಧತ್ವಾ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಈಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಪರಮಾಣುವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸಾವಯವ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ? ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ನಿರವಯವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ? ಪರಮಾಣು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತೀನಿ, ನಾನು ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ನಿರವಯವ ಅಂತರ ತಿಳಿಸಲಿ, ಏನಾರ ತಿಳಿಸಲಿ, ನನಗದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಪರಮಾಣು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ? ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪರಮಾಣು ಸಾವಯವ ಅಂತೀನಿ, ನೀ ಸೋತಿ. ಅವಾಗ ನೀ ಏನನ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇದು ಜನರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಭೇದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬರೀ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಏನಂದ? ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರವಯವತ್ವದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಅಂತಹ ನಿರವಯವವಾದ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ 3 ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಬರುವಾಗ ಉಪಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರವಯವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾವಯವ ಒಪ್ಪಿ ನಿರವಯವ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾಣು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವೋ ಮಾರಾಯ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರನೇ ಅಲ್ಲ ಪರಮಾಣು, ಅದನ್ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ನೋಡಿ, ತತ್ರಾಪಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾಣುತ್ವಸ್ಯ ಅನುಪಯೋಗಿನಃ ಅನುಪಜೀವ್ಯತ್ವಂ ಕಿಂತು ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರಸ್ಯ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರದ್ದು? ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕೇವಲ ಪರಮಾಣು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೈವಂ ಯುಕ್ತಂ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಪರಮಾಣು ತಗೋತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನಿರವಯವತ್ವ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೀವೇ ಓದಿ. ನಿರವಯವತ್ವಾದಿನ ವಿನ ಪರಮಾಣೋ ಧರ್ಮೀಕರಣ ಅಸಂಭವ. ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾಣು ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರವಯವ ಪರಮಾಣು ಅಂತೆ ಅನ್ನಬೇಕು. ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮೀಕರಣೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥತಾ ಪತ್ನಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮೀಕರಣೆ. ಈಗ ಪರಮಾಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರದು? ತಪ್ಪೇನು? ನಿರವಯವತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬರೀ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅವಯವ ಇಲ್ಲದ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವಯವಿರೋ ಪರಮಾಣು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಹೇಳಿ? ಈಗ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ನಿರವಯವವಾದ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಕೇಳಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿರವಯವವಾದ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾಣು ಅವಯವ ಇದ್ದದ್ದು ಆಗ್ಬಹುದು. ದ್ವ್ಯಣುಕ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ತ್ರೇಣುಕ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದು ಪರಮಾಣು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದೇ. ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೇರಿದರೆ ದ್ವ್ಯಣುಕ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಯವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಯವ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಎರಡರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಿರವಯವತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಏನು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿದ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದೀವಿ ಯಾಕ ಬಂದೀವಿ. ನೀವು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಆಯ್ತು, ಬಂದೀನಿ. ನಾ ಪಾಠ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪಾಠ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೌದು.
ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಜೀವ ಅಂತ ಏನಂತರ್ಥ? ಜೀವನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ಜೀವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೂ ನೀ ಯಾಕೆ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು? ಐಕ್ಯ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐಕ್ಯ ನಿನಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತದ? ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತದನೋ, ಜೀವನಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ? ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತದಪ್ಪ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿದ ಅನ್ನುವ ಶ್ರುತಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದಿಂದ ಕೂಡದ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೇತನ. ಏನು ಹೆಸರು? ಚೇತನಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ. ಚೇತನಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಇದೆ, ಮುಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಐಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅನ್ನಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದೀಗ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು? ಅಷ್ಟೇ ಐಕ್ಯ ಒಪ್ಪೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿದ್ಧಸಾದಂತ ಶಿವಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತ ಐಕ್ಯ ಬರ್ಬೋದು. ಚೇತನ ಅಂತ ಐಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಂಗಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀ ಏನು ಹೊರಟಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೋಧನೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಹಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರಮಾಣು ಅಂತನಬೇಕಾದರೆ ನಿರವಯವತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೇ ಅದನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸಾವಯವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಸಾವಯವನೇ ಅದು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಬರೀ ಜೀವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತಿ ನೈ ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾನಿನ ವಿನಾ ಶಕ್ಯಂ ಧರ್ಮೀಕರ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಧರ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮೀಕರಣೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಮ್ಮ. ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅಂದರೆ ನಂತರ ಜೀವ ಚೇತನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ. ಅಂಥವನನ್ನು ನೀವು ಧರ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನದ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತೇನ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾನಿನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ ಧರ್ಮೀಕರಣೆ ಕೋ ದೋಷಃ ಯೋಯಂ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸಹ ಪುರುಷಃ ಇತಿವತ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆರೋಪಿತೇನ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾನಿನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ಥಾಣು ಅಂದರೆ ಕಂಬ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೋ ಅದು ಪುರುಷ. ನಾನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಕಂಬ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕಪ್ಪದು ಪುರುಷ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ? ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ? ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲೋ?
ಹಂಗಿದ್ದಂಗ ನಾನು ಯಾವನನ್ನ ಜೀವ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಅವ ಜೀವ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸದ ತನಕ ಯಾರನ್ನ ಇವನು ಬರೀ ಜೀವ ಜೀವ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ನೋ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ನೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೌದು. ಏನು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಅವರ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದವನ್ನೇ ತಗೋತೀವಿ. ತಗೊಂಡ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವನನ್ನು ಜೀವ ಅಂತ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ. ಯಾವನನ್ನು ನಾನು ಜೀವ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ಇದು ಯಾವುದು, ಆರೋಪಿತೇನ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ ಧರ್ಮೀಕರಣೆ. ಆರೋಪಿತವಾದ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಧರ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ? ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತೇನ ನಿರವಯತ್ವಾದಿನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ ತತ್ರಾಪಿ ಧರ್ಮೀಕರಣ ಸಂಭವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿತವಾದ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗಳು ಉಳ್ಳ ಚೇತನನನ್ನು ಧರ್ಮಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆರೋಪಿತವಾದ ನಿರವಯವತ್ವ ಇರುವ ಏನು ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿರವಯವತ್ವ ಇರುವ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಂಥ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿರವಯವ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿರವಯವ ಅಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಜಗಳ. ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು? ಪರಮಾಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಆರೋಪಿತೇನ ನಿರವಯವತ್ವಾದಿನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ ತತ್ರಾಪಿ ಧರ್ಮೀಕರಣ ಸಂಭವ. ಅದು ಭಗವಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚೇತನನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆರೋಪಿತವಾದ ನಿರವಯವತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ಆ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿರವಯವತ್ವ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಿತ ಅಂತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಹೌದಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪಿತ ಅಂದ್ಬಿಡೋದ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಅಂತಾನೆ, ಸರ್ವಥಾ ನಮ್ಮ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರವಯವತ್ವ ಆರೋಪಿತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ 100% ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಿರವಯವತ್ವ ಸತ್ಯ, ಆರೋಪಿತ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ಉತ್ತರ ನಾವು ಎಸ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿದ ಅನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅದು ಆರೋಪಿತ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯ. ನೀ ನಿರವಯವತ್ವ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತೀವಿ. ನೀ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ.
ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು, ನಿರವಯವತ್ವದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಿಡ್ತೋ ಇಷ್ಟಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಜಗಳ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ನಿರವಯವ ಅಂತ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ನೀವು ನಿರವಯವ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಕಡೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿನ್ನ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಒಂದ ನಿರವಯವತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಆರೋಪಿತವಾದ ನಿರವಯತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನಿರವಯವತ್ವ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಯತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೋದಾರ ಅವರು? ಅಂದಮೇಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವಾಗದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜಗಳ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಾ ನೋಡಿ. ಆರೋಪಿತೇನ ನಿರವಯತ್ವಾದಿನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ ತತ್ರಾಪಿ ಧರ್ಮೀಕರಣ ಸಂಭವಾತ್. ಇಲ್ಲ, ನಿರವಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅವಧೃತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ನ ಆರೋಪಿತಂ ಇತಿ ಚೇತ್, ಅದನ್ನು ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತುಲ್ಯಂ ಅತ್ರಾಪಿ, ಏನಂದ್ಬಿಟ್ರು? ತುಲ್ಯಂ ಅತ್ರಾಪಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವೇ. ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ತದೇವಂ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧೇನ ನಿರವಯವತ್ವಾದಿನ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯೈವ ಯಥಾ ಧರ್ಮೀಕರಣಂ ತಥಾ ಅತ್ರಾಪಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೇನೈವ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯೈವ ಧರ್ಮೀಕರಣಂ ಇತ್ಯತಃ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಿ ವಿರೋಧೋ ದುಷ್ಪರಿಹರಃ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧೇನ ನಿರವಯವತ್ವಾದಿನ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯೈವ ಯಥಾ ಧರ್ಮೀಕರಣ. ನಾವು ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಖಾಲಿ ಪರಮಾಣುವಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೋ, ನಿರವಯವತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೋ? ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಾ? ಇಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು
ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಾದೇಶ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಬೇಡ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಟೈಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಸಾಕು ಜಗಳ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಗಳಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಉಪಜೀವಿ ವಿರೋಧ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಭೇದವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಭೇದವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸೇ ಅಭೇದವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಭೇದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಉಪಜೀವಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಏನನ್ನೂ ಉಪಜೀವಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು 2 ದಿವಸ ಇದೆ. 2 ದಿವಸ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 2 ದಿವಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶನಿವಾರ ಸರ್ವೋದಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಮಾಚಾರ್ ಶನಿವಾರ ಹಿಮಾಚಾರ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ. ನಮ್ದು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 2 ದಿವಸನೂ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ 2 ದಿವಸ. ಅದು ಆನ್ಲೈನು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ. ಈಗ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮರೆತುಬಿಟ್ರು. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 2 ದಿವಸ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ